जय माताजी मित्रों। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण कन्हैया। जय गणपति बप्पा। मित्रों, स्वागत है तमारू मारी यूट्यूब चैनल सनातन भक्ति में। मित्रों, आज जेठ महीना सुद पक्षनी पूर्णिमनी तिथि है। मित्रों, आजना दिवसे वट सावित्रीनु व्रत राखवामां आवे छे। सौभाग्यवती स्त्रीओ अने जे कोईना नवा लग्न थया छे ते स्त्रीओ आजना दिवसे व्रत राखी पोताना पतिनी लांबा आयुष्य माटेनी प्रार्थना करे छे। मित्रों, आ व्रतनु हिंदू धर्म में खूब ज महत्व है। मित्रों, तो आजे आपणे आजना विडियो में आ वट सावित्री व्रतनी पूजा विधि अने वट सावित्री व्रतनी कथा सांभळीशुं। ओम नमः शिवाय। मित्रों, सौप्रथम आपणे वट सावित्री व्रतनी पूजा विधि जोईए। जेठ सुद 11 थी आ व्रत शरू करीने पूनमना दिवसे पूरुं करवुं। घणी बहेनो जेठ सुद 13 थी पण आ व्रतनो आरंभ करे छे। वडना वृक्ष नीचे महिलाए संकल्प करवो के परिवारना सुख समृद्धि अने अखंड सौभाग्य माटे हूँ ब्रह्म सावित्री व्रत करी रही छूं। मने तेनुं संपूर्ण फळ प्राप्त थाय। आ व्रत करनारे व्रत दरमियान फळाहार करवो। अबील, गुलाल, कंकु, चोखा अने फूलोथी वडनुं पूजन करवुं। वडने जळ चढ़ाववुं। पछी सूतरनो दोरो वडना थड़ने 108 वार वींटाळीने प्रदक्षिणा करवी। प्रदक्षिणा वेळाए नमो वेवत्स्वाय मंत्रनो जाप करवो। साथे पोताना पतिना दीर्घायुष्य माटे प्रार्थना करवी। वडने जळ चढ़ावती वेळाए आ प्रार्थना करवी। वट सिंचामि ते मूलम सलिलेरमृतपमेह यथा शाखा प्रशाखा भीर्वृद्धोसि त्वं महितले तथा पुत्रेष्वच पौत्रेष्वच संपन्नं कुरु मां सदा। व्रत करनारे आ दिवसोमां सती सावित्रीनी कथा वार्ता सांभळवी। व्रत पूरुं थया पछी सौभाग्यवती स्त्रीओने कंकुना चांदला कर्या पछी ज जमवुं। मित्रों, हवे आपणे आ व्रतनी व्रत कथा सांभळीए। घणा वर्षो पहेलानी वात छे। अश्वपति नामनो एक राजा हतो। तेने एक राणी हती। तेनुं नाम वैशाली हतुं। राजा अने राणी खूब उदार अने मायाळु हता। तेओ बधी रीते खुश हता, परंतु तेओना घरे संताननी खोट हती। एक दिवस तेमना महेलमां साधु महाराज आव्या। तेमने पण राजा राणीनी स्थिति जोईने दुख थयुं। आथी तेमणे वांझ्या मेणुं भांगवा माटे सावित्री देवीनुं व्रत करवानुं कह्युं। राजा राणीए सावित्री देवीनुं व्रत करवा मांड्युं। थोड़ा समय पछी देवी प्रसन्न थया। राजा राणीए कह्युं के माता, अमे बधी रीते खुश छीए, परंतु अमारा घरे संताननी खोट छे। माताए कह्युं के तमारा भाग्यमां पुत्र नहीं पण पुत्री छे। ते पुत्री एवी गुणियल अने भक्तिवाળી हशे जे आगळ जता तमारुं नाम रोशन करशे। आवुं कही माता अंतर ध्यान थई गया। 9 महीना पछी वैशाली राणीए पुत्रीने जन्म आप्यो। माता सावित्रीनी कृपानुं फळ मानी आ पुत्रीनुं नाम सावित्री राखवामां आव्युं। सावित्री जेटली दिवसे न वधे तेटली रात्रे वधवा लागी। राजा राणी तेने लाडकोडथी उछेरवा लाग्या। ते देखावे खूब सुंदर हती। वળી माता पिताना संस्कार पण वारसामां मळ्या हता। समय जता राजा राणीने तेना लग्ननी चिंता थवा लागी। राजा राणीए चारे दिशामां योग्य मुहूर्तो मेळववा माटे तपास करी, पण सावित्रीने योग्य वर क्यांय मळ्यो नहीं। आथी छेवटे तेमणे सावित्रीने ज पोताना वरनी पसंदगी करवानुं कह्युं। सावित्रीए वनमा आश्रम बांधीने रहता धूम्तसेन राजाना पुत्र सत्यवान उपर पोतानी पसंदगी उतारी।
આ વાત સાંભળી રાજા રાણી ખુશ થઈ ગયા. આ સમયે નારદજી ત્યાં આવ્યા. રાજા રાણીએ નારદજીની સલાહ માંગી. નારદજીએ કહ્યું કે મહારાજ, સત્યવાન બધી રીતે તમારી પુત્ર માટે યોગ્ય છે. પણ રાજા રાણીએ ચિંતાના સ્વરીએ કહ્યું કે પણ શું મુનિરાજ? નારદજીએ કહ્યું કે સત્યવાનનું આયુષ્ય ખૂબ જ ટૂંકું છે. હવે તે માત્ર 1 જ વર્ષ જીવી શકશે. આ સાંભળી રાજા રાણીને ખૂબ દુઃખ થયું. તેઓએ પોતાની પુત્રીને સમજાવી કે તું સત્યવાનને પરણવાનો વિચાર માંડી વાળ. સાવિત્રીએ તેના માતા પિતાને કહ્યું કે મારા ભાગ્યમાં જે થવાનું હશે તે જ થશે, માટે તમે ચિંતા ન કરો. મેં સત્યવાન સાથે લગ્ન કરવાનું નક્કી કર્યું છે અને હવે હું તે વાતથી ફરીશ નહીં. સાવિત્રીની મક્કમતા જોઈ રાજા રાણી પણ ચૂપ થઈ ગયા. રાજા અશ્વપતિ ના છૂટકે ધુમ્મતસેન રાજાના આશ્રમમાં ગયા અને પોતાની દીકરીનું માંગુ નાખતા કહેવા લાગ્યા કે રાજા, હું રાજા અશ્વપતિ છું અને મારી પુત્રી સાવિત્રીને આપના પુત્ર સત્યવાન સાથે પરણાવવા ઈચ્છું છું. રાજા ધુમ્મતસેને કહ્યું કે ક્યાં તમે અને ક્યાં હું? મારી પાસે રાજપાટ પણ નથી રહ્યા. મારા દુશ્મનોએ મારું રાજ પડાવી લીધું છે. આથી હું વનમાં આશ્રમ બાંધીને બાકીના દિવસો વિતાવું છું. તમારી દીકરીને શા માટે નરકમાં ધકેલો છો? અશ્વપતિએ કહ્યું કે રાજન, મારી પુત્રી આપના પુત્રને પરણવા ઈચ્છે છે તો તમને વાંધો શું છે? રાજા ધુમ્મતસેને કહ્યું કે મને એમાં શું વાંધો હોય? ખુશીથી મારા પુત્ર સત્યવાન સાથે તમારી પુત્રીને પરણાવો. તેઓ ઊભા થવા લાગ્યા. તેઓ આંધળા હોવાને કારણે પાણીના માટલા સાથે અથડાયા અને પડતા પડતા બચી ગયા. સત્યવાન ત્યાં આવી ગયો અને તેણે પિતાજીને બેસાડી દીધા. સારું મુહૂર્ત જોઈને અશ્વપતિએ સાવિત્રીને સત્યવાન સાથે ધામે ધૂમે પરણાવી દીધી. રાજા રાણી ઉપરથી તો ખુશ હતા પણ અંદરથી ખૂબ દુઃખી હતા, કારણ કે થોડા દિવસોમાં જ તેની પુત્રી વિધવા થવાની હતી. લગ્ન પછી સત્યવાન અને સાવિત્રી આનંદથી રહેવા લાગ્યા. પતિ પત્ની એકમેકને ખૂબ જ પ્રેમ કરતા હતા. જ્યારે સાવિત્રીએ પોતાના પતિ વિશે નારદજી પાસેથી ટૂંકા જીવન વિશેની વાત સાંભળી હતી, ત્યારથી તેણે સાવિત્રી દેવીની આરાધના કરવા માંડી હતી. આમ કરતાં કરતાં 1 વર્ષ પૂરું થવા આવ્યું. સત્યવાનના મૃત્યુનો દિવસ આવી ગયો. એ દિવસે સવારે સત્યવાન જંગલમાં લાકડા કાપવા જંગલમાં જવાની તૈયારી કરવા લાગ્યો. સાવિત્રી પણ તેની સાથે તૈયાર થઈ ગઈ. જંગલમાં એક સુકાયેલું ઝાડ જોઈ સત્યવાન તેને કાપવા લાગ્યો. થોડી વારમાં તેને પેટમાં દુખવા માંડ્યું. તે બેભાન થઈ જમીન ઉપર ઢળી પડ્યો. સાવિત્રી તેની નજીક ઊભી હતી. તે આ દ્રશ્ય જોઈ રડવા લાગી અને સત્યવાનના કપાળ ઉપર હાથ ફેરવવા લાગી. એટલામાં ત્યાં પાડા પર બેસીને એક વિશાળ માણસ આવ્યો. સાવિત્રીએ કહ્યું કે તમે કોણ છો અને અહીં કેમ આવ્યા છો? આવનાર વ્યક્તિ યમરાજ સ્વયં હતા. તેમણે કહ્યું કે હું યમરાજ છું અને તારા પતિનું આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું છે, એટલા માટે તેને લેવા માટે આવ્યો છું. આવું બોલી યમરાજાએ સત્યવાનના શરીરમાંથી પોતાના હાથમાં રહેલા પાસ વડે તેના પ્રાણ ખેંચી લીધા. સત્યવાનનું ખોડિયું નિષ્પ્રાણ બની ગયું. સત્યવાનના પ્રાણ જવાથી સાવિત્રીને ખૂબ આઘાત થયો. તે રોતી કકડતી યમરાજ પાછળ જવા લાગી. યમરાજાએ તેને પાછળ આવી જોઈ કહ્યું કે તું શા માટે મારી પાછળ આવે છે? લલાટે લખાયેલા લેખ ક્યારેય મિથ્યા જતા નથી. તારા પતિના નસીબમાં લાંબુ આયુષ્ય લખાયું નથી, માટે તું બધું ભૂલી જા અને પાછી વળી જા. સાવિત્રીએ કહ્યું કે જ્યાં મારો પતિ ત્યાં હું માટે પાછી તો નહીં જ વળું. હું તમારી સાથે 7 ડગલા ચાલી એટલે આપણા વચ્ચે મિત્રભાવ સ્થાપિત થઈ ગયો.
છે. આથી હું તમને મિત્ર ભાવે વિનવું છું કે મને મારો પતિવ્રતા ધર્મ બજાવવા દો. યમરાજાએ કહ્યું કે દીકરી, હું તમને હજુ પણ કહું છું કે તારે તારા પતિના પ્રાણ સિવાય જે જોઈએ તે માંગ, પણ પાછી વળી જા. સાવિત્રીએ કહ્યું કે મારા સસરાને ચક્ષુદાન આપી દેખાતા કરો. યમરાજાએ કહ્યું કે તથાસ્તુ, હવે તું પાછી વળી જા. સાવિત્રીએ કહ્યું કે મારા માટે પાછું વળવું અશક્ય છે. જ્યાં મારો પતિ ત્યાં હું, એ જ નારી ધર્મ છે. વળી સત્ય પુરુષોનો સત્સંગ કદી નકામો જતો નથી. તો પછી શું તમારો સત્સંગ નકામો જશે? યમરાજાએ કહ્યું કે દીકરી, સાચે જ મને ધર્મ વિશે સમજ આપી. તારા ઉપર હું ખુશ થયો છું. તારા પતિના પ્રાણ સિવાય જોઈએ તે માંગી લે, હું ખુશીથી આપીશ. સાવિત્રીએ કહ્યું કે મારા સાસરાને આંખે આપી દેખતા કર્યા, હવે તેમનું છીનવાઈ ગયેલું રાજ્ય પાછું આપો. યમરાજાએ કહ્યું તથાસ્તુ, હવે આગળનો માર્ગ કપરો છે, માટે તું પાછી વળી જા. સાવિત્રીએ કહ્યું કે તમે દરેક પ્રાણીને નિયમમાં રાખો છો, માટે તમારું નામ યમ છે. દરેક પ્રાણી ઉપર દયાભાવ રાખવો અને શરણે આવેલાનું રક્ષણ કરવું તે ધર્મ છે. અત્યારે હું તમારા બારણે છું, તો તમે મારું રક્ષણ નહીં કરો? યમરાજાએ કહ્યું કે દીકરી, તારા ઉપર હું પ્રસન્ન છું. તારા પતિના પ્રાણ સિવાય જે જોઈએ તે માંગી લે. સાવિત્રીએ કહ્યું કે મારા માતા પિતાને પુત્ર નથી, તેમને 100 પુત્ર થાય અને તેમનો વંશ ચાલુ રહે એવું વરદાન આપો. તથાસ્તુ કહી યમરાજા આગળ ચાલ્યા, એટલે સાવિત્રી પણ તેની પાછળ પાછળ ચાલવા લાગી. યમરાજાએ કહ્યું કે દીકરી, હવે શું બાકી રહી ગયું? જે જોઈએ તે માંગી લે. સાવિત્રીએ કહ્યું કે મારે 100 પુત્રો જોઈએ છે. યમરાજાએ કહ્યું કે તથાસ્તુ, હવે તું પાછી વળી જા અને મને જવા દે. સાવિત્રીએ કહ્યું કે મને 100 પુત્ર થશે તેવું વરદાન તો આપ્યું, પણ મારા જેવી પતિવ્રતા સ્ત્રીને પતિ વગર પુત્રો કેવી રીતે થશે એનો વિચાર કર્યો છે? માટે તમે મારા પતિને પાછો મને સોંપી દો. સાવિત્રીની ચતુરાઈથી યમરાજ ખુશ થયા. તેમના માટે વરદાનને ફળીભૂત કરવા માટે સત્યવાનના પ્રાણ સાવિત્રીને આપીએ જ છૂટકો હતો. તેમના વચનમાં તેઓ બંધાઈ ગયા. યમરાજાએ કહ્યું કે દીકરી, હું તારી પતિ ભક્તિથી ખુશ થયો છું. જા, તારા પતિને જીવનદાન આપું છું અને તેનું આયુષ્ય વધારી 400 વર્ષનું કરું છું. ખુશીથી તારા પતિને લઈ જા. આશીર્વાદ આપી યમરાજ ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. સાવિત્રી પોતાના પતિનો દેહ પડ્યો હતો ત્યાં ગઈ અને તેનું માથું ખોળામાં લીધું. એટલી વારમાં સત્યવાન આળસ મરડીને ઊભો થયો. સત્યવાનને સજીવન થયેલો જોઈ સાવિત્રીની આંખમાં આંસુ આવી ગયા. સત્યવાનને પોતાના સ્વપ્નમાં જોયેલી બધી વાત સાવિત્રીને કહી. જવાબમાં સાવિત્રીએ બધી હકીકત પોતાના પતિને કહી. યમરાજાના વરદાનના પ્રતાપે સત્યવાનના પિતાને આંખો આવી. ગુમાવેલું રાજ્ય પરત મળ્યું. સાવિત્રીની માતાએ 100 પુત્રોને જન્મ આપ્યો અને પોતે પણ 100 બળવાન પુત્રોની માતા બની. આમ બધે આનંદ છવાઈ ગયો. હે સાવિત્રી માતા, તમે જેવા સાવિત્રીને ફળ્યા તેવા તમારું વ્રત કરનારને અને સાંભળનારને પણ ફળજો. જય સાવિત્રી માતા. મિત્રો, તો જે પણ સ્ત્રી આ વટ સાવિત્રીનું વ્રત કરે છે અને સાવિત્રી માતાની પૂજા અર્ચના કરે છે, તેના પતિનું આયુષ્ય લાંબુ થાય છે અને તે પતિ વિધવાપણું નથી લેતી. અને મિત્રો, આ વ્રત કરનારને બધી જ જાતનું સુખ અને સૌભાગ્ય પણ મળે છે. જય માતાજી. મિત્રો, તમને મારો આજનો આ વિડીયો પસંદ પડ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ઓમ નમઃ શિવાય. જય શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા. જય ગણપતિ બપ્પા.